ना मुझे नहीं पता घटना क्या हुई है। मुझे सुबह ही फोन आया उनके सीईओ का कि ऐसे ऐसे प्लेन क्रैश हो गया, बस ये पता मुझे और कुछ नहीं पता क्या हुआ। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना, क्या रह गया यार। अब मेरी बच्ची का भी क्या हाल है रहा यार। सत श्री अकाल, मेरा नाम है प्रकाश फुलारा ते तुसी वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। एक बार फिर भारतीय हवाई फौज का फाइटर जैट MiG-21 क्रैश होया है। लड़ाकू विमान उड़ा रहे पायलट की भी हादसे दे विच जान चली गई है। जेकर पिछले कई सालों के आंकड़े ते गौर फरमाइए तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर वार वार क्रैश होने के बावजूद MiG-21 का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। मोगा दे पिंड लंगेआना दे विच बीती रात भारतीय हवाई सेना का MiG-21 लड़ाकू जहाज खुद ही क्रैश हो गया। हादसा इन्ना भयानक सी कि MiG-21 दे आसमान तो धरती ते गिरन दे नाल ही जोरदार ब्लास्ट हो गया ते MiG-21 दे पर खच्चे उड़ गए। उच्चियां उच्चियां अग दियां लपटां दे विचाले पिंड दे लोकां दी नींद भी उड़ गई। जदों उन्हां ने बाहर आके घटना वाली थां ते वेखिया तां एक जहाज नूं अग लगी हुई सी। दस्सिया जांदा है कि MiG-21 धरती दे विच 5 फुट अंदर धस गया सी। हादसे दे विच पायलट शहीद हो गए। हादसा MiG-21 बाइसन दी रूटीन सिखलाई दे दौरान वापरिया। MiG-21 लड़ाकू जहाज राजस्थान दे सूरतगढ़ तो रवाना होया सी। इनायतपुरा तो प्रैक्टिस करके वापस सूरतगढ़ लौट रहा सी। पायलट अभिनव चौधरी ने नाइट सिखलाई दे लई यह उड़ान भरी सी। मोगा दे पिंड लंगेआना च रात करीब 1 बजे MiG-21 क्रैश होया। 4 घंटे की सर्च तो बाद पायलट की हादसे वाली थां तो 2 किलोमीटर दूर लाश मिली। MiG-21 क्रैश होकर धरती के अंदर 5 फुट तक धस गया। करीब 100 फुट तक लड़ाकू जहाज के टुकड़े फैले हुए सी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੰਗਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੰਗਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। MiG-21 ਬਾਈਸਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨਵ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। हादसे दे विच जिथे भारतीय हवाई सेना ने ना सिर्फ अपना MiG फाइटर जट गवा लिया बल्कि अपना एक जांबाज पायलट भी गवा लिया है। लगातार MiG-21 दे क्रैश होने दे कई मामले हुण तक सामने आ चुके हैं ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ MiG-21 ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। बहरहाल जेकर MiG-21 के हादसों की गल करिए तो फिर इस साल मार्च महीने की 17 तरीक को भी एक MiG-21 लड़ाकू जहाज क्रैश होया सी, जिस दौरान पायलट की भी मौत हो गई सी। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ियों के मुताबिक जेडे संसद दे विच रखे गए ने उन्हां दे मुताबिक 2010 तो हुण तक 20 तो वध MiG-21 हादसे का शिकार होए ने। 4-3 तो जेकर 2013 तक के आंकड़ियों की गल करिए तो फिर इस विचाले 38 MiG-21 लड़ाकू जहाज क्रैश होए ने। MiG-21 हादसों के विच 170 तो वध पायलट अपनी जान गवा चुके हैं। MiG-21 किसी वेले भारतीय हवाई सेना की रीढ़ की हड्डी कहलाउंदे सन। जेकर याद होवे तो पाकिस्तान दे विच बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज
F-16 ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। MiG-21 ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। MiG-21 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ MiG-21 ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 872 MiG-21 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇਜਸ ਨੂੰ MiG-21 ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। MiG-21 ਨੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ MiG-21 ਬਾਈਸਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ MiG-21 ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ MiG-21 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MiG-21 ਬਾਈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ MiG-21 ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MiG-21 ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ MiG-21 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਦਾ ਸਕੁਆਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। MiG-21 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ MiG-21 ਬਾਈਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ MiG-21 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ MiG ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ MiG-21 ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਬੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।